प्यारे बच्चों, अज दे इस लैक्चर विच आपां करांगे भूगोल का तीजा पाठ जलवायु। सब तो पहले आपां देखांगे कि जलवायु हुंदा की है। जलवायु बेटा किसी भी स्थान के लंबे समय के मौसमी हालातां नूं कहंदे ने। एक गल मैं इत्थे तुहानूं क्लीयर कर देवां कि जलवायु और तापमान जिहड़े ने दो वक्रे वक्रे शब्द ने। कई बार क्वेश्चन पेपर भी पूछ लिया जाता है कि जलवायु तो तापमान की फर्क है, तो तुहानूं ये क्लीयर कर देवां कि जिहड़ा तापमान है वो तो डेली टू डेली चेंज होंदा है। जिवें जे आपां कह दईए कि अज सपोज 40 डिग्री टैंपरेचर है तो कल जे वर्खा पै गई तो टैंपरेचर सीधा 30 डिग्री या 32 डिग्री आ गया, तो जिहड़ा तापमान आपां कहांगे भी तापमान अज 25 डिग्री है तो कल 40 डिग्री सी, ये हो गया तापमान। बट जिहड़ा जलवायु हुंदा एक एवरेज डाटा हुंदा है, एक एवरेज ले ली जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर स्थान की, जिहदे च आपां ये कह दें कि भी अक्सर उत्थे दा जलवायु कैसा रहिंदा है। सो उहनूं आपां कह दें जलवायु। जिवें कि आपां लै लईए कि जे आपां राजस्थान के जलवायु की गल करिए तो आपां कहांगे कि राजस्थान का जलवायु है जिहड़ा वो गर्म है, क्योंकि अक्सर उत्थे गर्मी रहिंदी है। ठीक है बेटा। जे लेह लद्दाख की गल करांगे तो कहांगे उत्थे दा जलवायु ठंडा है। तापमान तो उत्थे भी वखरा वखरा होएगा। जे अज उत्थे 20 डिग्री है तो हो सकता है कल जो बहुत ठंड पै जाए तो उत्थे माइनस भी चला जाएगा। सो तापमान जिहड़ा है वो डे टू डे वेरी करता है, चेंज होंदा है। बट जिहड़ा जलवायु है वो एक पर्टिकुलर धारना दे वांगू बनिया होंदा है। वो आपां एक एवरेज डाटा लै लैंदे हैं कि वो किहड़ा स्थान ठंडे जलवायु वाला है या किहड़ा स्थान गर्म जलवायु वाला है। सो बच्चे, जलवायु है लंबे समय के मौसमी हालातां दी एवरेज। इहदे विच तापमान, नमी, वायु दाब दी स्थिति भी आ जाती है। हुण गल करांगे भारत के जलवायु की। भारत के जलवायु जिहड़ा है अपनी बहुत सारी विशेषतावां करके भिन्न भिन्न मिलता है आपां नूं। जिवें कि कुछ जे आपां एग्जाम्पल्स देखिए, जे आपां सर्दियां की गल करिए तो कारगिल के नेड़े जिहड़ा जलवायु तापमान है वो -45 डिग्री सैल्सीयस भी हो जाता है भर सर्दी दे विच, जबकि दूजे पासे तमिलनाडु विच 20 डिग्री सैल्सीयस ही होंदा है, जो कि बहुत मॉडरेट टैंपरेचर है। ऐदां ही जे पर गर्मी की गल करिए तो राजस्थान के जैसलमेर दे विच जिहड़ा तापमान है 50 डिग्री सैल्सीयस तक नूं छू लग जाता है, जबकि श्रीनगर वर्गे एरिया दे विच जिहड़ा तापमान है गर्मियों दे विच भी 20 डिग्री सैल्सीयस तक ही नॉर्मली रहिंदा है। जे वर्खा की गल करिए तो मसीनराम नाम का पिंड जिहड़ा कि चिरोपुंजी के नेड़े स्थित है, उहदे विच सालाना जिहड़ी वर्खा है 1080 सेंटीमीटर होंदी है, जबकि दूजे पासे जे आपां थार मारूथल की गल करिए तो सालाना वर्खा जिहड़ी है सिर्फ 12 सेंटीमीटर है। ये भी कहा जाता है कि जिन्नी वर्खा मसीनराम विच एक दिन विच हो जाती है उन्नी वर्खा थार मारूथल दे विच 8 सालां दे विच मिला के होंदी है। सो ये गल्लां तो ये मैं क्लीयर करना चाह रही हूँ कि पूरे भारत का जिहड़ा जलवायु है सेम नहीं है। बहुत सारे कारणों करके, वो किहड़े कारण ने वो मैं हुणे अगे आपां डिस्कस करांगे, पर बहुत सारे कारणों करके जिहड़ी जलवायु भिन्नता है वो भारत विच पाई जाती है। और एक गल ये भी याद रखनी है बेटा, जिहड़े तटी खेतर ने जिहड़े कि समुंदर के नज़दीक स्थित होंदे ने, जिवें मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, गोवा हो गया, इन्हां दे विच सम जलवायु पाया जाता है। सम जलवायु मतलब मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, और सारा साल लगभग थोड़ा बहुत वेरी करेगा बट सारा साल लगभग इक्को जिहा टैंपरेचर रहिंदा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जिहड़ा है टैंपरेचर विच नहीं होंदा। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਬੇਟੇ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ अपना भारत जिहड़ा है भूमध रेखा के नेड़े स्थित होने कारण, क्योंकि जिहड़ी भूमध रेखा है उसते सूरज दी किरणां सीधियां पैंदियां ने, जिस वजह के नाल अपना भारत भूमध रेखा के नज़दीक होने कारण
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਰਾਤਲ। ਧਰਾਤਲ ਮੈਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਬਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਓ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਰੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦਾ, ਏਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਦਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਦਾ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ। ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਥਲ ਵੱਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਵੱਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਥਲ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਵੱਲ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਨ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 87% ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 13% ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 1080 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੇਟ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 24-25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅੰਤਰਾਲ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਬਤੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 1.5 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 150 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 200 ਤੋਂ 400 ਵਾਲੇ, ਫਿਰ 100 ਤੋਂ 200, ਫਿਰ 60 ਤੋਂ 100, 40 ਤੋਂ 80, 20 ਤੋਂ 40, 0 ਤੋਂ 20। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇसी ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ MP ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ UP ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਤੀਜੇ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।